رونا بھی بڑے نصیب کی بات ہے. یہ جس آنکھ میں آنسو نہیں آتے، جس دل میں درد نہیں ہوتا، جس روح کے اندر کرب نہیں ہے، ان کو سوچنا پڑے گا وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہیں پتھر تو نہیں ہو گئے. اگر آپ کا کسی بات پہ آج بھی رونے کو من چاہے، دل کرے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو رونے والی آنکھ دی ہے. اور رونے والی آنکھ اگر تہجد کے لمحوں میں بیدار ہو جائے تو انسان کا نصیب بیدار ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی نیم از فاروق اینڈ یو آر واچنگ لائیو سیشن. آج جمعۃ المبارک ہے اور 2018 کا یہ آخری جمعہ تھا. آج سے ٹھیک 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم 2019 میں داخل ہو جائیں گے. اور جمعۃ المبارک کو کوشش ہوتی ہے کہ استاد محترم جناب واصف باصفا واصف علی واصف کے ذکر کی محفل جو ہے اس کا وقت مل جائے. تو آج خوش قسمتی سے وقت مل گیا تو میں نے سوچا کہ چلیں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی گپ شپ لگا لی جائے. ایک تو پرانا سال جو گزر گیا، تقریباً آج 28 دسمبر ہے اور آخری جمعہ 2018 کا. 31 کے بعد یہ سال ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا. ہمارے کیلنڈر پہ شاید موجود رہے. جب ہم کبھی ماضی کا حوالہ دیں گے تو ہم کہیں گے کہ ایک 2018 تھا. تو آج ہر سال کی طرح جب بھی یہ سال گزرتا ہے، ایک انسانوں نے کیلنڈر وضع کیے ہوئے ہیں. اس کے اوپر کوئی بحث یا اس طریقے سے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ایک نظام بنایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک دنیا کے اندر نظام ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، سورج کہاں سے چلتا ہے، پھر دوپہر ہوتی ہے، پھر شام ہو جاتی ہے. تو ازل سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو جب کبھی یہ سال جو ہمارا زمین کا سال ہے عیسوی کیلنڈر کے مطابق یہ گزرنے لگتا ہے تو میں تھوڑا سا کچھ دیر کے لیے اکیلے بیٹھ کے سوچنا شروع کر دیتا ہوں. آپ لوگ بھی یقیناً سوچتے ہوں گے. جو لوگ سوچنے والا دماغ رکھتے ہیں یا جنہوں نے عادت بنائی ہوئی ہے سوچنے کی، فکر کی، وہ سوچتے ہیں. تو بس وہ سوچیں. اور پھر ساتھ استاد محترم کی یہ کتاب حرف حرف حقیقت آپ لوگوں کی نظر سے شاید گزری ہو، میرے استاد محترم واصف باصفا. تو یہ مضمون ہے ان کا آخری، حرف حرف حقیقت میں. تو اس حوالے سے بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے اور کچھ پرانے سال کی کچھ یادیں وہ تازہ کرنے کی کوشش کریں گے اور نئے سال میں دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے آپ نے ایک دفعہ ایک ویڈیو شیئر کی تھی. یہ جو ہمارا ٹائم اینڈ سپیس ہے، سورہ رحمان کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑے زبردست انداز میں ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے. اور جن لوگوں کی قرآن کے ساتھ ایک شغف ہے، مطالعہ کرتے ہیں، یہ قید ہے. یہ جو دنیا ہے اس کو بڑے زبردست انداز میں پریزرو کیا گیا ہے، پروٹیکٹ کیا گیا ہے. اور اس کے اندر ہر چیز کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس کے اندر قید لگا دی گئی ہے. یعنی اللہ بسلطان کا ایک لفظ آتا ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہیں گے ہم ٹائم اینڈ سپیس کی ان حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. آج تک پوری دنیا میں، پوری کائنات کی ہسٹری میں صرف ایک بشر کو، ایک انسان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ اس قید سے باہر نکلے ہیں. ادروائز زندگی میں زندہ ہوتے ہوئے اس جسم کے ساتھ کوئی انسان باہر نہیں نکل سکا. ہم جب مر جاتے ہیں ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے، پھر اللہ جانے کہاں جاتی ہے. نوبڈی نوز. صرف ایک ہستی ایسی نظر آتی ہے جو گئی ہے. یہ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں اس چیز پہ. اس لیے ادروائز اگر آپ دیکھیں نا استاد محترم، اللہ کے بارے میں ہم ساری باتیں ہی کرتے ہیں. آپ جتنا مرضی فلسفہ جھاڑ لیں، قرآن کی آیتیں پڑھ لیں، بائبل سے کچھ پڑھ لیں، یا جتنے بھی اسکرپچرز ہیں، تو اللہ کے حوالے سے جتنا بھی کچھ کہتے ہیں ہم، یہ ساری باتیں ہیں. چونکہ اللہ تعالیٰ کو ہم سائنٹیفک انداز میں کبھی پروف نہیں کر سکتے. تو یہ صرف ہمارا اعتقاد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں، بزرگ کہتے چلے آ رہے ہیں. لیکن ان ساری باتوں میں سے ایک بات صادق بات تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان ساری باتوں میں سے یہ جتنے بھی باتیں کرنے والے لوگ تھے جو ہمیں بتاتے ہیں، ان میں ایک بات بتانے والے صادق ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ ہے. اب جب انہوں نے بتایا اور ان کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں، کسی دروغ گوئی کی، تو ماننے کے سوا چارہ کوئی نہیں ہے. تو اس لیے میں جتنا بھی ایمان اپنے اندر رکھتا ہوں، آپ کے پاس جتنا ایمان ہے توحید کے حوالے سے، کل علماء کرام، دانشور، جتنے بھی فقیہ ہیں ہمارے اسلام کے، جتنے بھی مجتہد ہیں، ان سب کے پاس جتنا بھی علم ہے اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، وہ سارا وہی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیا. براہ راست کسی کے پاس اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ ساری آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا دعویٰ اپنی ذات کی حد تک ہوگا، وہ بھی محض باتیں ہوں گی، خیال ہوں گی. تو ماہ و سال کی قید ہمارے لیے بڑی ضروری ہے.
چونکہ ہم قید کے اندر ہیں، اب قیدیوں کو یہ سوال زیب نہیں دیتا استاد محترم۔ اس قید سے نجات حاصل ہوگی تو ہم کسی ایسے زمانے میں چلے جائیں گے جہاں پہ شاید یہ قید نہ ہو۔ تو دیکھتے ہیں، اسی حوالے سے آئی ہوپ کہ آپ تک میرا پیغام جو ہے وہ پہنچ گیا ہوگا۔ کچھ یادیں تازہ کر لی جائیں۔ 2018 جب شروع ہوا تھا تو میں نے ایک کالم بھی لکھا ہے اس حوالے سے اپنی ویب سائٹ پہ بھی۔ ہر سال میں لکھتا ہوں، اور یہ جو آخری سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو میں کافی دیر کے لیے باہر چلا جاتا ہوں عصر اور مغرب کے درمیان، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھوں اپنی آنکھوں سے۔ حالانکہ سورج کہیں غائب نہیں ہوتا، ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا جب تک قیامت نہیں آ جاتی۔ لیکن بہت سارے لوگ جب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو 2018 میں جو ہمارے ساتھ تھے 2017 میں، وہ اب نہیں ہے۔ بہت سارے نوجوان جو دنیا سے چلے گئے نوجوانی کے عالم میں، اب ان کی فیس بک کی پروفائلز خاموش ہیں، ان کے ٹویٹر کے اکاؤنٹ اب کوئی اپ ڈیٹ نہیں کرتا، ان کے انسٹاگرام پہ اب کسی سیلفی کا اضافہ نہیں ہوتا۔ یوٹیوب چینل اگر کسی نے بنایا تھا تو اس یوٹیوب چینل پہ، ابھی کل پرسوں میں سن رہا تھا ایک بندے کی بات، کسی نوجوان کی، کوئی حادثے میں چلا گیا، کوئی بیماری میں چلا گیا، کسی کا مرڈر ہو گیا، کوئی کسی نہ کسی بہانے سے اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جو چلا گیا ہے اس کے ان باکس میں کیا کیا تھا، اس کی مصروفیات کیا کیا تھیں، اس کے کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں کیا کیا تھا، اگر اس کے موبائل پہ کوڈ لگا ہوا ہے تو اس کے موبائل میں اللہ جانے کیا کیا تھا۔ راز سارے کے سارے لے کے وہ دنیا سے چلے گئے۔ 2018 میں بڑے عظیم لوگ ہم سے بچھڑے ہیں، ادب کی شخصیات بچھڑی ہیں، مذہب کے حوالے سے بڑے زبردست لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اور ہر سال ایسا ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کل کا دن جیسے گزرا، محترمہ بینظیر بھٹو لیجنڈ تھی اپنے وقتوں کی، میرا ان کے ساتھ ایک ذاتی ایک نسبت ہے اس حوالے سے عقیدت کی حد تک۔ تو اب یہ دیکھیں بڑے بڑے عظیم لوگ دنیا سے، سیاست کی دنیا میں، کاروبار میں، شوبز کی دنیا میں لے لیں، آپ صنعت و حرفت کو لے لیں، الغرض پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سب ملکوں میں سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی پیارا بچھڑا ہے۔ اور بچھڑنے کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو 2018 میں کتنی نئی روحیں نئے جسموں میں داخل ہو کے اس زمین پر آ گئی ہیں۔ تو یہ آنا اور جانا لگا ہوا ہے۔ 2018 میں جو ہم سے بچھڑ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرمائے، ان کے ساتھ کرم کا معاملہ فرمائے، ان کے اخروی معاملات میں آسانی عطا فرمائے۔ ہم دعا کر سکتے ہیں آنے والا سال ہم سب جو یہاں پہ موجود ہیں، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، یہاں ہمارے خاندان میں، یہ میرا پسندیدہ موضوع ہے، مجھے میرے بہن بھائی اکثر روکتے بھی ہیں، وہ اداس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی جان آپ اس طرح کی باتیں نہ کیا کریں۔ لیکن میں آپ کو دل کی بات بتاؤں، جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے وہ انسان اصل میں زندگی کا حظ اٹھاتا ہے، اس کا لطف اٹھاتا ہے۔ زندگی کی جمالیات کو، اس کی ایستھیٹکس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو موت کو یاد رکھا کریں۔ موت کی یاد انسان کو عجز و انکسار کی حدود میں رکھتی ہے، خوشبو دیتی ہے، مہکاتی ہے اس کو۔ میں جتنے بھی بزرگوں کی محفل میں بیٹھا ہوں بچپن سے آج تک، یا میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے، ان سے فیض لیا ہے کسی بھی حوالے سے، چاہے وہ ان کی کتاب ہو، چاہے ان کی مجلس ہو، یا ان کا کوئی خطبہ ہو، میں ہمیشہ ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ جس قدر انسان موت کے قریب ہوتا ہے، جس قدر اس حقیقت کبریٰ کو مان لیتا ہے، تو دنیا کے اندر اس کی زندگی کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، خوشبو آ جاتی ہے، اس کے اندر نکھار آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے چہرے پہ اسی قدر رونق میں نے دیکھی ہے۔ اگر آپ موت کو فراموش بھول جائیں کہ آپ یہاں پہ عارضی طور پر آئے ہیں، اور آئے کہاں سے ہیں یہ بھی معلوم نہیں، جانا کہاں ہے یہ بھی معلوم نہیں، کب جانا ہے یہ بھی معلوم نہیں، کسی کیلنڈر پہ نہیں لکھا ہوا، میرے پاس کوئی معلومات نہیں ہے، تو اگر میں اس لمحے کو یاد ہی نہ رکھوں اور میں اس حقیقت کبریٰ کا احساس اپنے اندر نہ پالوں کہ میں نے کہیں جانا ہے، رپورٹ بیک کرنا ہے، I am answerable to someone، تو پھر میرے چہرے پہ نکھار کہاں سے آئے گا، تازگی کہاں سے آئے گی؟ تو میرے چہرے پہ یہ جتنی بھی فریشنس ہوتی ہے یا نکھار ہوتا ہے، یا جتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، یہ صرف اس وجہ سے انہیں موت یاد رہتی ہے۔ موت یاد رہے تو زندگی کبھی نہیں بھولتی، یہ لفظ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، موت یاد رہے تو زندگی کبھی نہیں بھولتی، اور اگر انسان کو زندگی یاد رہے تو پھر انسان زندہ دل ہو جاتا ہے، چونکہ جن لوگوں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں وہ دراصل موت کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ موت یاد رہتی ہے، دل زندہ رہتا ہے، اور جس انسان کا دل زندہ رہتا ہے
असल में वही जिंदा है। चलता फिरता इंसान वो एक लाश भी हो सकती है। अगर दिल मर गया तो जिंदगी अपनी तमाम तर अकदार और जमालियात के साथ, तमाम तर जितने भी मजे हैं, कैफ हैं, सुरूर है, इंसान मर जाता है उसके बगैर। तो इंसान को जिंदगी में जितना भी मजा लेना है, लुत्फ उठाना है, उसके लिए इंसान को सोचना पड़ेगा कि उसने कहीं पे जाना है। तो 2018 की बहुत सारी यादें हैं, अच्छी और बुरी यादें। माजी के अंदर यही तो होता है, कोई चीज हमारे पास अच्छी है, कोई बुरी है। किसी वाक़े को याद करके आंखें नम हो जाती हैं, किसी वाक़े को हम याद करते हैं तो हम मुस्कुरा उठते हैं, बेसाख्ता मुस्कुरा उठते हैं। किसी बात पे, किसी वाक़े पे हमें नदामत का एहसास होता है, हम शर्मसार हो जाते हैं। अल्लाह के हजूर में हम गिड़गिड़ा के तौबा करते हैं, माफ़ी मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, ये हमसे खता हो गई, ये हमसे खता हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। किसी वाक़े पे हमारे अंदर एक फरहत का एहसास पैदा होता है, एक इत्मीनान की कैफियत आती है कि भाई ये काम मैंने बड़ा ज़बरदस्त किया। अब इत्मीनान की ये जो कैफियत है, या महरूमी की जो कैफियत है, या बेइत्मीनानी, बेसुकूनी, ये तमाम तर इसका दारोमदार होता है कि आपके आमाल कैसे होते हैं। 2018 के बहुत सारे लम्हात मैंने, आपने ऐसे ज़ाया कर दिए कि अब वो कभी वापस नहीं आ सकते। हम अगर चाहें भी, किसी क्रेन के साथ भी उनको खींचना चाहें, वो लम्हे वापस नहीं आ सकते। 2-3 दिन के बाद 2018 जो ईसवी कैलेंडर के मुताबिक है, ये गुजर जाएगा। जो लोग चले गए, जिनको हमने अपने हाथों मनु मट्टी के नीचे दफन कर दिया, वो वापस नहीं आएंगे। हमने अपने हाथों से उनको गुस्ल दिया है, अपने हाथों से। किसी से उसके वालिदैन बिछड़े होंगे, कहीं पे वालिदैन से बेटा बिछड़ा होगा, बेटी बिछड़ी होगी, बहन भाई बिछड़े होंगे, मियाँ बीवी में जुदाई पड़ी होगी। ये मौत विसाल भी है, जुदाई भी है। जो हमसे पहले चले गए उनके साथ वसल होता है, और जो हमारे पास नीचे रह जाते हैं पीछे दुनिया में, उनके साथ जुदाई होती है। जब हम दुनिया में आते हैं, हम किसी को विछोड़ा देकर आते हैं, कहीं दागे फुरकत देकर आते हैं। यहाँ आते हैं, यहाँ खुशी के डोंगरे बरसाए जाते हैं, यहाँ लोग जश्न मनाते हैं, मिठाइयाँ तकसीम करते हैं कि जी बच्चा पैदा हो गया है या बेटी दुनिया में आ गई है। तो पहले वहां पे जुदाई दी, फिर दुनिया से हम जुदाई दे के चले जाएंगे, अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी बारी पे, अपने अपने नंबर पे। 2019 में हो सकता है मैं आपके साथ ना रहूं, हम में से बहुत सारे एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, लेकिन क्या हम वाकई ही एक दूसरे के साथ नहीं होंगे? यहां सोचना पड़ता है, क्या जिस्म का रिश्ता ही सारे रिश्ते होते हैं? क्या दुनिया से कायदे आज़म चले गए तो कायदे आज़म मौजूद नहीं है? अल्लामा इकबाल चले गए तो क्या हमारी सफ़ों में उनका जिक्र नहीं? 1400-1500 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया से पर्दा फरमा के, क्या हमारे माबैन वो मौजूद नहीं? हर वो बंदा जो दुनिया से पहले चला गया और प्रोमिनेंट था, वो फिरौन की शक्ल में क्यों ना हो, यजीद की शक्ल में क्यों ना हो, शर वाले भी जिंदा रहते हैं, खैर वाले भी जिंदा रहते हैं, लेकिन जिंदगी कहीं कहीं पे बाइसे इबरत होती है। कहीं कहीं पे जिक्र जो है वो इबरत के लिए किया जाता है, और कहीं कहीं पे जिक्र एक निस्बत के साथ किया जाता है, तकद्दुस के साथ किया जाता है, बाइसे फख्र बन जाता है वो जिक्र। मैं कायदे आज़म का जिक्र करता हूं तो मुझे कभी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। किसी महफिल में, मस्जिद में बैठे हुए अल्लामा इकबाल का जिक्र करो, कोई बंदा एतराज नहीं करेगा, क्या खूबसूरत जिक्र है। अगर आपने फिरौन का जिक्र भी मस्जिद पे करना है, मिंबर रसूल पे अक्सर उलमाए कराम करते हैं, तो इबरत के लिए करते हैं कि लोगों फिरौन मत बनो, लोगों यजीद मत बनो। जालिमों का जिक्र भी होता है, मजलूमों का जिक्र भी होता है। तो करबला के जालिमों का जिक्र जब आएगा तो हमारी कैफियत मुख्तलिफ हो जाती है। मजलूम करबला अलैहिस्सलाम का जिक्र आएगा, कैफियत मुख्तलिफ हो जाएगी। तो 2018 में हमसे जो लोग बिछड़ गए, उनका जिक्र और उनकी फिक्र हमारे साथ जिंदा है। उनके तसव्वुरात, उनके साथ बीते हुए लम्हे, पल, उनकी सारी यादें वो हमारे साथ मौजूद है। तो आप में से बहुत सारे लोग इस जुदाई के इस सितम को बर्दाश्त कर रहे होंगे। मैं दुआगो हूं, जिसकी जिस कदर जुदाई है, अल्लाह ताला उसको सब्र दे। ये बड़े गहरे जख्म होते हैं, बड़े गहरे फट होते हैं। मैं आपको बताऊं, 2019 में वसल होगा, यही जुदाइयां होंगी, अज़ल से यही सिलसिला चल रहा है। कहीं बीमारियां होंगी, कहीं शिफा होगी, कहीं मरते मरते कोई बच जाएगा, कहीं बचते बचते मर जाएगा, कहीं फिसलते फिसलते संभल जाएगा, कहीं संभलते संभलते कोई फिसल जाएगा, कहीं पे कोई दफन बाहर निकल आएगा, और कहीं पे कोई बाहर निकला हुआ दफन हो जाएगा। कहीं उदास चेहरे खिल उठेंगे, बहुत से खिले हुए चेहरे मुरझा जाएंगे, उदास हो जाएंगे। यही जिंदगी,
यही जिंदगी है, मैं आपको बताऊं। अब इस जिंदगी के ये जो जमानो मकान की कैद है, माह साल की कैद, उस्ताद मोहतरम मजहर शहजाद खान साहब का जो सवाल है, हम इससे नहीं निकल सकते। तो उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा के नाम ये महफिल है, आपका ये मजमून मैं पढ़ देता हूँ। आप लोग अगर बोर होने लगे तो आप लोग जा सकते हैं, आपको इजाजत है। मैं जुम्मा वाले दिन मेरी कोशिश होती है खासुल खास दिन इस रोज हाजिरी की जाए। गुस्ल किया होता है इंसान ने, नाखून काटे होते हैं, खुशबू लगाई होती है और दुरूद शरीफ का मौसम होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिही व इतरातिही बिअदद कुल्ल मालूम लका। तो आखिरी साल का ये जो जुम्मा है, इसमें हम आखिरी ख्वाहिश जो है इसका मैं मुताला करता हूँ। ये उस्ताद मोहतरम का फैज़ है वासिफ बासफा का। आखिरी ख्वाहिश के इजहार का मौका भी बड़े नसीब की बात है। ये उस्ताद मोहतरम को मैं पढ़ रहा हूँ और इस मौका के फराहम करने का शुक्र अदा करता हूँ। मेरे मालिक कि तूने मुझे होश अता किए रखा। उस्ताद मोहतरम ने किस कदर खूबसूरत अंदाज में शुक्र अदा किया अल्लाह ताला का। यानी इस पूरे साल में हम होश की दुनिया में रहे, मदहोश नहीं हुए, बेहोश नहीं हुए। अगर हमसे हमारी यादाश्त छीन ली जाती इस पूरे साल में, तो मुझे पता ही ना चलता कि उस्ताद मोहतरम है और इनका नाम मजहर शहजाद खान है, ये हयात अंसारी हैं, ये आकिब हैं, हमें पता ही ना चलता। ये यादाश्त, ये मेमोरी, ये खूबसूरत चीज है, हम इसका शुक्र अदा नहीं कर सकते। मैं सुबह उठता हूँ, आईने में देखता हूँ, मुझे याद आता है ये मैं हूं, ये मेरा नाम है, ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है। अगर मुझसे यादाश्त छीन ली जाए, मेरी शनाख्त मिट जाएगी। लोगों को पता होगा कि मेरा नाम क्या है, मुझे याद नहीं रहेगा। मेरा आईडी कार्ड मेरे सामने किया जाएगा और मैं उसको हैरान होकर देखूंगा कि ये क्या है, ये किसका है। तो अल्लाह का शुक्र 2018 में उसने हमें होश दिए रखा। अपनी अता की हुई नेमतों से लुत्फ अंदोज होने का मौका फराहम होता रहा। ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमें नेमतें दी। कितनी बड़ी नेमतें हैं। मैं कभी कभी दोस्तों के साथ बैठा होता हूँ या महफिल कहीं खानदान में किसी भी मौका पर, मैं अपनी उंगलियां उनको दिखाता हूँ कि ये उंगलियां कितनी बड़ी नेमत है, हम इसके साथ रोटी तोड़ते हैं। ये जो जबान है जिससे ये लफ्ज निकल रहे हैं, कितनी बड़ी नेमत है। इसके अंदर जायका है। ये चाय का कप मेरे सामने पड़ा हुआ है, अभी मैं पी रहा था। ये खास कप मेरे लिए सऊदी अरब से आया था, एक खाना काबा और रोजा रसूल। तो मैं जब इसका सिप लेता हूँ, चाय का घूंट भरता हूं, तो मेरे अंदर एक जमालियाती कैफियत पैदा होती है। यानी ये हमारी तसव्वुरात होते हैं। जायके की हिस्स कितनी बड़ी नेमत है। मैं इस कैमरे के जरिए आपको देख सकता हूं, आप मुझे देख रहे हैं, ये नेमतें हैं। ये आंखें बहुत बड़ी नेमत है। आप तक ये जो बाजगश्त है, ये जो लफ्जों का सुर है, ये आपके कानों के जरिए आपकी समातों में रस घोलेगा या आपको तंग करेगा। हमारी जिंदगी में इस कदर नेमतें हैं। छोटी से छोटी नेमत को आप ले लें, इंसान बैठ सकता है, अगर इंसान की रीढ़ की हड्डी काम करना छोड़ दे, वो बैठ भी नहीं सकेगा। ये जो हमारे 2 पांव हैं, मैं कभी कभी चलते हुए सोचता हूं और मैं इन कदमों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ए प्यारे पांव, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने 6 फुट के इस बंदे का बोझ उठाया हुआ है। मिट्टी में मैं तुम्हें रोलता रहता हूं, पूरा दिन चलते रहते हो, थकते नहीं हो। यानी आप अंदाजा लगाएं कि कितनी नेमतें हैं। यानी हमारा जिस्म, ये सर, ये पांव, हर चीज अल्लाह ताला की एक नेमत है। हमें रंग नजर आते हैं, उस्ताद मोहतरम है कैनवस के ऊपर रंग बखेरते हैं। खुशबू है, हम जब अपने नाक के जरिए सूंघते हैं, हमें पता चल जाता है कोई चीज जल रही है या किसी चीज में महक है। कहीं पे नागवार बू होगी, कहीं पे खुशगवार जायके वाली कोई खुशबू होगी। तो जायका, खुशबू, ये जो हम टच करते हैं किसी चीज को, गर्म है कि सर्द है, कितनी बड़ी नेमत है। तो जब ये बीमारी में ये नेमतें छीन ली जाती हैं, हमें लग पता जाता है। तो उस्ताद मोहतरम आखिरी ख्वाहिश के तौर पर ये शुक्र, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि मुझे ये मौके फराम होते रहे। लेकिन दोबारा शुरू करता हूं, लेकिन अफसोस तो सिर्फ ये है कि मैं तेरी नेमतों का भरपूर इस्तेमाल करने के बावजूद तेरे सामने सजदाए शुक्र तो खुजा, तेरे लिए कलमा शुक्र तक अदा ना कर सका। उस्ताद मोहतरम इस बात का, ये जितने बुजुर्ग होते हैं ना, सूफी, बड़े होते जाते हैं, उसी कदर इज्जत और इंकसार उनके अंदर बढ़ता चला जाता है। वो कहते हैं कि मैं शुक्र अदा नहीं कर सका, सही सजदा शुक्र तो कुजा, वो तो एक तरफ रहा, मैं कलमा शुक्र अदा नहीं कर सका। मैं भी कितना नाशुक्र गुजार हूं कि तू मुझे मांगने पर और बिन मांगे नेमतों से नवाजता रहा।
میری زندگی کا تمام سرمایہ تیرے ہی کرم کا اظہار ہے۔ مجھے شعور بخشنے والے مولا، تو نے مجھے ظاہری باطنی بینائیوں سے نوازا، ظاہری باطنی بینائیوں سے نوازا۔ تو نے مجھے کیا کیا نہ عطا کیا، تو نے مجھے نیک بزرگوں سے وابستہ رکھا۔ اور پھر وہی بات کہ میں اپنے آپ کو اتنا زیادہ اہل ثابت نہ کر سکا جتنا کہ شاید مجھے کرنا چاہیے تھا۔ یہ 2018 کا آپ اندازہ لگا لیں کہ 2018 اور 2019 کی دہلیز پہ بیٹھ کے میں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں، اور استاد محترم نے ہمیں الفاظ دے دیے، ان کے لفظوں کا ہم ادھار لے لیتے ہیں، مستعار لے لیتے ہیں، اور اپنی اس آخری خواہش کو اس سال کے آخری جمعہ کے روز اللہ کے حضور رکھ دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ ہماری قبول ہو جائے، اور یقیناً قبول ہو جائے گی۔ لیکن یہ کیا کہ میں تجھ سے ایسے ہی ہم کلام ہو گیا، لو میرے مالک میں آنسوں سے وضو کرتا ہوں۔ صوفیاء کا انداز دکھیے لاڈ کا، لو میرے مالک میں آنسوں سے وضو کرتا ہوں، اور پہلے تیرے سامنے سجدہ بجا لاتا ہوں۔ یہ سجدہ تیری تسلیم کا سجدہ ہے، تیری محبت کا سجدہ ہے، تیری نوازشوں کے شکر کا سجدہ ہے، اور اس بات کے اعتراف کا سجدہ ہے کہ میں تیری عبادت میں اپنی شرمسار پیشانی کو سجدوں سے سرفراز نہ کر سکا۔ بھائی خوبصورت، یعنی توبہ کا خوبصورت پیرایا آپ دیکھ لیں۔ آنسوؤں سے وضو ہو رہا ہے اور تسلیم کیا جا رہا ہے کہ رب العالمین میں سجدہ شکر ادا نہیں کر سکا۔ اللہ اکبر۔ میرے مالک یہ وقت جو اس وقت مجھ پر آیا، اس نے مجھے جہاں ایک طرف روشنی عطا کی ہے، وہاں اس لمحے نے مجھے خوف زدہ کرنے کی بھی کوشش کی ہے۔ لیکن میں تیرے سامنے گزارش کرتا ہوں کہ اگر اسے غرور اور گستاخی نہ کہا جائے تو مجھے کچھ خوف نہیں۔ اب یہ کلام ہو رہا ہے، براہ راست اللہ کے ساتھ لاڈیاں ہو رہی ہیں، جیسے علامہ اقبال نے شکوہ اور جواب شکوہ میں، اس سے پہلے ایک محفل میں ہم نے وہ پڑھا تھا جواب شکوہ بھی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لاڈیاں ہو رہی ہیں کہ اگر اس کو غرور نہ سمجھا جائے، گستاخی نہ سمجھا جائے تو مجھے کوئی خوف نہیں۔ حرف بے نیازی سرزد ہو رہا ہے، یہ کاماز کے اندر انورٹڈ کاماز واوین، حرف بے نیازی سرزد ہو رہا ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ تیری رحمتوں پر بے انتہا بھروسہ ہے۔ اپنی ہستی میں یہ وجود اگرچہ خاکی ہے، اپنی ہستی میں یہ وجود اگرچہ خاکی ہے، لیکن یہ مٹی تیرے کرم کے آسرے میں اپنے آپ سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے گا اعتراف کا، لیکن یہ مٹی تیرے کرم کے آسرے میں اپنے آپ سے بلند ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے۔ 2018 کی سب سے خوبصورت دعا، استاد محترم کے الفاظ، میرے اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے۔ یہ اپنے دل میں آپ آمین کہیں، میرے اللہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف فرما دے۔ میں تیرے دربار میں سوائے ندامت کے چند آنسوؤں کے اور کچھ نہیں لا سکا۔ میں تیرے دربار میں سوائے ندامت کے چند آنسوؤں کے اور کچھ نہیں لا سکا۔ میرے پاس خجالت اور ندامت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ انہی چند موتیوں کا حقیر نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے پیمانے میں۔ جو صوفیاء ہیں جن کا تصوف سے واسطہ ہے، وہ سمجھتے ہیں ٹوٹا ہوا پیمانہ کیا ہے۔ اتنی بڑی بات اور اظہار کے لیے یہ منہ، یہ گنہگار کا منہ، یہ ٹوٹا ہوا پیمانہ، حقیر نذرانہ پیش کرتا ہوں، اور وہ بھی ایک ٹوٹے ہوئے پیمانے میں، اور یہ ہمیشہ بار بار ٹوٹا ہے۔ تیرے آسمان کے تارے ایک ایک مرتبہ ٹوٹتے ہوں گے، اور یہ سینکڑوں بار ٹوٹنے والا پھر تیری رحمتوں کے سہارے پر قائم ہے۔ ثم آمنوا ثم کافروا، قرآن میں ہے نا، انسان توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر کفر کرتا ہے، پھر لوٹ جاتا ہے واپس ظلمتوں کی طرف، پھر ظلمتوں سے نور کی طرف آتا ہے۔ تو یہ اوپر نیچے چلتا رہتا ہے انسان کا، توبہ ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، پھر توبہ ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ تو استاد محترم واصف باصفا کہہ رہے ہیں کہ یہ پیمانہ بار بار ٹوٹا ہے۔ یہ اعتراف بہت بڑا اعتراف ہے، اور اس اعتراف کی جرت صرف کوئی صوفی کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا اعتراف ہے۔ بہرحال آج میں اعتراف کرتا ہوں، کیونکہ اس وقت جب کہ دنیا کی نگاہ میں آخری وقت ہے، میرے اور تیرے سوا اور کوئی نہیں۔ ایسی تنہائی مجھے زندگی میں پہلی بار نصیب ہوئی۔
माजी की तमाम ख्वाहिशें आज नदामतें बन रही हैं। और मुझे ये जानकर बहुत ही अफसोस हो रहा है कि मैंने कभी कभी तेरे दरबार में जो रो रो के दुआएं की हैं वो भी हसूल गुनाह के लिए साबित हुई। मेरे अल्लाह, मैं क्या क्या करता रहा हूं। मैंने तुझसे दौलत मांगी, तूने मुझे अता फरमाई, लेकिन इसी दौलत के सहारे मैंने तेरे बंदों को अजियतें दी। क्योंकि सूफी जब बात करता है ना, सूफी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, सूफी नुमाइंदा होता है, सूफी अपने वक्त के लोगों की तर्जुमानी करता है। तो उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा तमाम लोगों की, मेरी आपकी 90 और 2000 की दिहाई में जो लोग हैं उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। सूफी तो जमानों से मावरा होता चला जाता है ना। आप ये कह सकते हैं, ये मेरा अकीदा भी है कि सूफी माजी की भी तर्जुमानी करता है, हाल में तो वो हाल उस पर वारद होता ही है, और वो मुस्तकबिल के जमानों की भी पहले से ही तर्जुमानी कर देता है। लेकिन इसी दौलत के सहारे मैंने तेरे बंदों को अजियतें दी, उनकी अना मजरूह की, उन पर जिंदगी की आसानियां कम कर दी। मेरे मालिक, तेरा एहसान मैंने तेरे ही दरबार में, तेरे ही रूबरू, तेरी बगावत के लिए इस्तेमाल किया। काश मैं उस वक्त मर गया होता जब मैं गुनाह से हासिल की हुई दौलत और गरीबों यतीमों के हकूक गस्ब करने से हासिल होने वाली दौलत के सहारे तेरे दरबार में आया। कितना खूबसूरत एहसास है उन दौलतमंदों के सोचने का मुकाम, जिन्होंने लूट मार के जरिए दौलत के अंबार खड़े किए, जिन्होंने कौमी खजाना लूटा, गरीबों की दौलत लूटी और अपने महल सजाए, और फिर उसके बाद वो 5 वक्त के लिए अल्लाह के हजूर जाके नमाज भी पढ़ते हैं। तो उस्ताद मोहतरम ने क्या खूबसूरत नक्शा खींचा है, किस मुंह से, किन नदामतों के साथ अल्लाह के सामने जाते हैं। तो एतराफ का वक्त है, 2018 का आखिरी जुम्मा है, साल गुजर गया, हमने इस साल में बड़ी नादानियां की है। अल्लाह ताला हम सबको माफ फरमा दे। मैंने बज़ाहिर हज किया, ये जारी है, मैंने बज़ाहिर हज किया, लेकिन तुझे मालूम है और मुझे भी याद आ रहा है कि इस हज में तेरी मोहब्बत शामिल नहीं थी। ये मेरी एक सियासी और समाजी जरूरत थी। मुझे बहुत अफसोस है कि दीन के नाम पर मैं दुनिया के कामों में मुब्तला रहा। मुझे बहुत अफसोस है कि मैं दीन के नाम पर दुनिया के कामों में मुब्तला रहा। यहाँ पे लफ्ज मुब्तला बड़ा मानी खेस है। कहीं मैंने दीनी जमात बनाई और यहां तक जुल्म किया कि मैंने उसमें ऐसी ऐसी बातें कर दी जो दर हकीकत नहीं थी। मैंने फर्जी मुकाशिफात बयान करके सादा लो इंसानों को अपनी अना की तस्कीन के लिए मुतासर किया। ये जो मुकाशिफात होते हैं ना, जैसे आपने लोगों को अक्सर सुना होगा, जहां भी तवाहम परस्ती होगी वहां पे ये मुकाशिफात बयान करने वाले हीरो बन जाते हैं। जितना हमारे मुल्क के अंदर या दुनिया में जहां भी जाली पीर हों या जाली पंडित हों या जाली आपके कोई पादरी हों, जहां भी इन्होंने अपनी जायदादें बनाई हैं, वहां लोगों की सादा लोही को उन्होंने इस्तेमाल किया है। कोई कहेगा जी मैं दीवार पे बैठा, दीवार चलना शुरू हो गई। यानी एक ही वाकया होगा और आपको 10 मुख्तलिफ जगहों पे मैंने एक वाकया सुना कि जी फलां पीर साहब दीवार पे बैठे और दीवार चलना शुरू होगी, और ऐसा वाकया मैंने 10 पीरों के साथ मंसूब पढ़ा है अपनी इन आंखों के साथ किताबों के अंदर। तो यहां से ये जो मुकाशिफात होते हैं ये बयान किए जाते हैं, मुरीद इनमें इजाफा करते हैं, किताबें लिखी जाती हैं, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होती इसके ऊपर, और लोग मरूब होना शुरू हो जाते हैं कि पीर साहब बड़े पहुंचे हुए हैं। और वो पीर साहब जो पहुंचे हुए हैं वो दरअसल कहीं अमेरिका और कनाडा में पहुंचे होते हैं, ये यूनाइटेड किंगडम में पहुंचे होते हैं। सियासत में भी ऐसे पीर हमें मिलते हैं, तिब में भी हमें मिलते हैं, जैसे जाली डॉक्टर होते हैं। हर जगह पे ऐसे लोग होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं लोगों की सादा लोही को। ये सोशल मीडिया पे आप देख लें, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लोगों की सादा लोही को इस्तेमाल करते हुए उनके मजहबी जज्बात को बढ़ा चढ़ाकर लोग इसके ऊपर बिजनेस करते हैं। यहां क्लिक करें ये हो जाएगा, ये आपने देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करें। ये क्लिक बेट्स जो होती हैं ये सारी सादा लोही के साथ खेलने का एक अंदाज है। लोगों ने लोगों को इस्तेमाल करके जायदादें बनाई, और 2018 में बहुत से लोग जायदादें छोड़ के चले गए। कहां गई वो सारी दौलत? कब्र के अंदर मन्नू मिट्टी के नीचे वो दफन पड़े हैं, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा। अपने अपने अमाल की सजा है, अपने अपने अमाल का हिसाब है। मुझे भी, आपको भी, हम सबको उसी अल्लाह के रूबरू पेश होना है। तो उस्ताद मोहतरम की ये जो मुकाशिफात के हवाले से बात है, मैं उम्मीद करता हूं आप इसके बारे में गौर करेंगे। कभी किसी जाली पीर का शिकार ना हो। मैं आपको बताऊं, किसी के पास कुछ नहीं होता, ये सब अल्लाह का करम होता है, अल्लाह का करम होता है।
जो बातें एब्स्ट्रैक्ट अंदाज में आपके साथ कर रहा है वो आपको कुछ नहीं देगा, कभी कुछ नहीं देगा। मैंने आपको बताया है, जिस पीर ने अपने बच्चों को यूके पहुंचा दिया, अमेरिका में सेटल करवा दिया और मरीद उसके उसी गांव में रहे, वो धोखा कर रहा है। ये बात मेरी लिख रखें किसी जगह पे, वो धोखा कर रहा है। जो पीर आपको मेहनत का सबक दे, जो आपको हुनर की तरफ लेके आए, वही पीर सच्चा पीर होता है। जो कोई चीजें अपने पास रखे और ये कहे कि नहीं यो काका है तेरे बातें नहीं, वो तस्बीह वो जिक्र नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं छुपाई। आप अलैहिस्सलाम ने पब्लिक डोमेन में रखी हैं सारी चीजें। इन लफ्जों को आप समझेंगे जो इंटरनेट पे होते हैं, पब्लिक डोमेन में रखी हैं सारी चीजें। ये जो अपने बच्चों के लिए डिफरेंट वजीफे और मुरीदैन के लिए डिफरेंट वजीफे कि हमको तो मुयस्सर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। पीर साहब की जिल्द देखो तो गुलाबी सुर्ख, मुरीद का चेहरा देखो तो नहीफ लागर पीला, बिल्कुल मुर्दनी छाई होती है। ये कहां से फर्क आ रहा है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तो ये मयार नहीं दिया था। उस्ताद मोहतरम किताब के शुरू में लिखते हैं एक जगह पे कि गद्दी नशीनी का तसव्वुर गौर तलब है, एक कारोबार बन चुका हुआ है। ये मुकाशिफात जिसकी कभी कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी, नस्ल दर नस्ल लोग मानते चले जाते हैं कि ऐसा हुआ होगा। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं, इसके अंदर झोल होते हैं। तो यहां पे और जो कर रहा है उसे पता है, उसने चंद बंदे जो करीब तरीन होते हैं उनको इस्तेमाल करना होता है। फिर आपके तावीज भी बिकते हैं। मैंने आपको बताया ना, मुझे एक मेरे कजन है, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे कहते हैं यार शाह जी किन चक्रों में पड़े हुए हो, ये दिहाड़ियां लगाते रहते हो, इतनी मेहनत करते हो और महीने के आखिर में कितना की कमा लेते हो। दाढ़ी रखो, यहां बैठ जाओ, मामा बांध के अरबपति हो जाओगे 2-6 महीने के अंदर। जिस तरह की बातें तुम करते हो यहाँ पे कंप्यूटर के सामने बैठ के मुफ्त में, सिर्फ इसका आधा हिस्सा लोगों को दोगे, लोग पांव भी दबाएंगे, 7 पुश्ते तुम्हारी बैठ के खाएंगे। लेकिन मैं उन्हें कहता हूं कि मेरे वालिद मोहतरम ने मुझे कलम दिया था और कहा था कि बेटे, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पेट पे पत्थर बांध के सबक दिया था अपने सहाबा को और लीड किया था, एग्जाम्पल सेट की थी। मुफ्त खोरी नहीं सिखाई सहाबा को, मेहनत का सबक दिया, अपने हाथों से काम करते थे। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, जिनका खानदान का हिस्सा हूं, चश्मो चिराग हूं, मेरी रगों में जिनका खून है, मेहनत का सबक देते रहे वो सारी दुनिया को। मुझे कहीं मुफ्त खोरा नजर नहीं आता। आपने दीन की खिदमत की, तमाम सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, उम्महातुल मोमिनीन, हमारे तमाम मासूमीन, सब ने मेहनत का दर्स दिया। किसी ने बैठ के मुफ्त की रोटियां तोड़ने का मशवरा नहीं दिया, मुफ्त की रोटियां तोड़ने का मशवरा नहीं दिया कि बस बातें करते रहो और अल्लाह को खुश कर दोगे। जहां जिंदगी गुजारनी है वहां जिंदगी के सारे स्टैंडर्ड अपनाने होंगे, मेहनत करना होगी। हाथ पे हाथ धर के आप बैठ जाएंगे, लंबी लंबी तस्बीहां करना शुरू कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। पेट पे पत्थर बांधो, खंदक खोदो। खंदक आपकी स्ट्रेटजी है। जब खंदक आपकी खोदी जाए, दुआ के लिए हाथ खड़े कर दो कि मालिक ये मैं कर सकता था, मैंने किया, अब आप बरकत डालें इसके अंदर। बरकत होती है, लेकिन मेहनत ना हो और मुकाशिफात आ जाएं कि कहीं से फरिश्ते आएंगे, तो फरिश्ते आ सकते हैं। आज भी हो जो बराहीम का ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार आप भी। तो ये उस्ताद मोहतरम की महफिल में मेरे कुछ जज्बात थे मुकाशिफात के हवाले से। तो उस्ताद मोहतरम लिखते हैं कि मैंने बड़ा जुल्म किया, मैंने झूठे ख्वाब बयान किए, मैंने फर्जी मुराकबे बयान किए, मैंने जाली मुकामात पर अपने आप को फायज बताया। वो कहते हैं बड़े पहुंचे हुए पीर साहब ने। हमारे मुआशरे के अंदर नफ्सियात इस तरीके से बन गई है कि जो मेहनत का दर्स देता है लोग उसको पसंद नहीं करते, लेकिन जो ऐसी बात करता है जिसके अंदर कोई झोल होगा, एब्स्ट्रैक्ट पहलू होगा, लोगों को वो बात बड़ी पसंद आती है। जो शॉर्टकट देता है लोग उसको हीरो बनाते हैं। जो मेहनत का दर्स देता है, लंबे रास्ते की बात करता है, लोग उसकी तरफ इतने रुजू करते ही नहीं, लोग उसको पसंद ही नहीं करते। ये नफ्सियाती तौर पर हमारा बिगाड़ है। आप देख लें बरसगीर पाको हिंद में क्या हुआ। हमारे यहाँ जाली पीरों की औलादें कहां से कहां चली गई। इंडिया में चले जाए, जाली पंडितों की औलादें कहां से कहां चली गई। ये अरबपति हो जाते हैं ये लोग। क्रिश्चियंस को आप देख लें, उनके अंदर भी ऐसे पादरी वजूद में आ गए जिनका बराह रास्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक है। हिंदू जो है वो अपनी किताबों के हवाले से जाली जो पंडित हैं ऐसे ऐसे मुकाशिफात बयान करते हैं, आप हैरान हो जाए। हमारे यहां देख लें, लोगों ने
अजीबो गरीब निस्बतें कायम की हुई हैं जिसका कोई सबूत आज तक किसी के पास मौजूद नहीं है। बस कह दिया जी और पीर साहब बड़े पहुंचे हुए ने, पीर साहब कमरे में बंद हैं, किसी मुराकबे में बैठे हुए हैं, पीर साहब का जी हाजिरी का वक्त हो गया, जिन्नात आते हैं इस वक्त। अब जिन्नात जब आ गए, लोगों को तो नजर नहीं आ रहे, चूंकि लोग समझते हैं वो गुनहगार हैं, पीर साहब के पास गए हुए हैं, पीर साहब उनकी बख्शिश करवा देंगे। क़यामत के दिन ऐसे पीर पता क्या कहेंगे? अल्लाह ताला ने कुरान में आयतें दी हुई हैं, ऐसे पीर जान छुड़ाएंगे और कहेंगे भाई हमने मजबूर नहीं किया, तुम अपनी तवहम परस्ती की वजह से हमारे पास आते थे। तो क्या करेंगे फिर, कहां जाएंगे ऐसे सादा लोग? तो 2018 में हमारे साथ बहुत धोखा हुआ। ये हर जगह पे है, सियासत में भी यही होता है। जो ऊपर बैठे हैं उन्हें पता है कि नीचे वालों का मिजाज क्या है, वो क्या चाहते हैं। दरबारों के ऊपर एक देग के चावलों को लेने के लिए जो लोग आपस में लड़ते हों, धक्कम पेल करते हों, उनसे आप क्या तवक्को करेंगे? शादी पे जब किसी हॉल में खाना खुलता है, वो डिसिप्लिन जो हम कायम नहीं रखते, वो लोग कहां जाएंगे, क्या करेंगे आप? ये बात समझ गए? तो हमें इस सतह पे रखा जाता है क्योंकि ऐसे लोगों को कंट्रोल करना आसान होता है। खैर, दर्द ही दर्द। और इन बातों पर मुझे कल तक खुशी थी कि मैंने लोगों को बेवकूफ बनाया, लेकिन आज मेरे मौला तेरे दरबार में झूठ बोलने की तो गुंजाइश ही नहीं, और सच बोलते हुए डर भी लगता है। लेकिन ये आखिरी वक्त कम से कम मुझे बेबाकी जरूर अता कर रहा है कि मैं ऐलान कर दूं कि उन तमाम लोगों के लिए जो मेरे तिलिस्माती बयानात के जाल में फंस गए थे, उन तमाम लोगों से आज माफी चाहता हूं। लोग भी कितने सादा लोग हैं कि किसी के रूहानी मुकाम के बारे में अफवाहें सुनकर उनके पीछे हो लेते हैं। इस जुमले पे गौर करें उस्ताद मोहतरम के, लोग भी कितने सादा लोग हैं कि किसी के रूहानी मुकाम के बारे में अफवाहें सुनकर उनके पीछे हो लेते हैं। तो मेरे साथ जाती तौर पर तजुर्बा हुआ, इंसान जब पढ़ना शुरू करता है, इल्म हासिल करता है, सोचने वाला दिमाग रखता है, तो मैंने जब ऐसी चीजों से इनकार करना शुरू किया, तो मैं आपको बताऊं मुझे पता है कौन से जुमले सुनने को मिले? मुंडा भाभी हो गया, ये अहले हदीस हो गया, शायद जी थोड़ा बच्चा अहले हदीस हो गया चूंकि ये हुण गल्ला मंदा नहीं। यानी अगर मैं रिसर्च की बात करूं और मैं उनसे कहूं कि भाई आप जो कह रहे हैं थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दीजिए उसमें से, मैं भी तो देखूं कि आप वो कौन सा खास वजीफा करते हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत को नहीं दिया। चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दिया था या हय्यु या कय्यूम, मैं पढ़ता रहता हूं। आपके पास जो मुकाशिफात हैं, आप तो हवाओं में उड़ने वाले हैं, आप तो पानियों पे चलने वाले पीर हैं, आप तो छुपे हुए खजानों के मालिक हैं। जिन्नात आते हैं, आपको खजाने देते हैं, आपके घर में दाने खत्म नहीं होते, मुरीदों के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। आपके पास ऐसा कौन सा वजीफा है जो आप मरीदों को नहीं दे रहे? तो जब ऐसे सवाल करेंगे तो आगे से यह सुनने को मिलेगा, ए साडे मसलक के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, ए मुंडा बिगड़ गया, पढ़ पढ़ के किताबां पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। आप में से बहुत सारे नौजवानों को यह सुनना पड़ा होगा, यह दर्द है। तो उस्ताद मोहतरम का हम फैज ले रहे हैं, इनका मैं शागिर्द हूं, उस्ताद मोहतरम वासिफ बासफा का। ना कोई हमारे कबीले में डरा है, ना हम डरेंगे। जब तक सांसें हैं, बदन में खून का एक कतरा मौजूद है, जो महसूस किया है कुरान को पढ़ के बयान करता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये अज़्म किया हुआ है मैंने, अपने तमाम दोस्तों को, बहनों भाइयों को, फैमिली को कहा हुआ है, कभी किसी इस वजह से खौफजदा होके हक बात करने से मत रुक जाना कि लोग क्या कहेंगे। लोग क़यामत के दिन आपकी जगह पे नहीं बोलेंगे। 2018 में जो चले गए वो अपना हिसाब दे रहे हैं, हमने अपना हिसाब देना है। लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, लना आमालुना वलकुम आमालुकुम। उनके अमल उनके साथ, हमारे अमल हमारे साथ, जो उन्होंने किया वो भुगतेंगे, जो हम कर रहे हैं हम जवाबदेह होंगे, हम भुगतेंगे। ये बात समझ रहे हैं आप? तो लोग भी कितने सादा लोग हैं कि किसी के रूहानी मकाम के बारे में अफवाहें सुनकर, अफवाहें उनके पीछे हो लेते हैं। कहीं किसी डब्बा पीर के दाम में आ जाते हैं, ये कह रहे हैं मेरे उस्ताद मोहतरम, कहीं किसी डब्बा पीर के दाम में आ जाते हैं, कहीं किसी सिपाही पीर के, कहीं किसी के फरेब में, कहीं किसी के फरेब में। कोई डबल शाह उठता है, और डबल शाह को डबल शाह कौन बनाता है? डबल करवाने वाले। यहां पे आते हैं, गली में सदा देते हैं कि अपने जेवरात को डबल करवा लो, और माइयां जो हैं और लोग जो हैं वो क्या कहते हैं, इनको जेवर निकाल के दो, ये डबल कर देंगे। कोई पीर साहब बच्चा दे रहा है, कोई पीर साहब आपका वीजा लगवा रहा है, फलां चीज पढ़ना शुरू कर दो, वीजा लग जाएगा। आपको जो पीर स्किल से दूर कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं,
नबी पाक अलैहिस्सलाम सब पीरों के पीर हैं, हकीकी सच्चे सुच्चे पीर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने कोई शॉर्टकट नहीं बताया, मेहनत का दर्स दिया है। अल कासिब हबीबुल्लाह, कसब करने वाला मेहनती अल्लाह का हबीब है। कोई मुफ्तखोरी वाली बात नहीं की, जंगों में जंगें करके दिखाई, सिपा सलार बने, अपनी जूतियां खुद गांठी, कपड़े सिए, आपने मेहनत की, मस्जिद खुद बनाई अपने हाथों के साथ, खंदक खुद खोदी, सारे काम खुद किए, कोई वहां पे मुफ्तखोरी वाला काम नहीं किया। वरना बैठ जाते साहबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन, बिलाल हबशी पास थे, दबाते रहते पाँव को। पैगंबरों ने मेहनत की है, अपने हाथों से गारा बनाया, खाना काबा बना दिया, जुल्म सही, जुल्म सहे, हिजरतें बर्दाश्त की, विछोड़े बर्दाश्त किए। तमाम पैगंबरों को आप देख लें, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, बेटा बिछड़ जाता है, कोई मछली के पेट में रहा, सब ने मेहनत की है। सारे पैगंबरों ने स्किल की बात की है, मेहनत की बात की है। ये जितने बैठे हुए आपको वजीफे देते हैं, जो आपको मेहनत से दूर करना चाहते हैं, ये सिर्फ अपना कारोबार करना चाहते हैं। और इन लोगों को कौन कामयाब करता है? सादा लो अफराद। डब्बा पीर को भी कामयाब कर देंगे, कोई तितली पीर है, कोई फलाना पीर है, कोई फलाना पीर है। मानने वाले जब तक मौजूद रहेंगे, मैं एक दोस्त हैं भाई, बेस्ट फ्रेंड, तो मैं उनको कहता हूं कि मैं यहां पे कोई दावा कर दूं, शुरू में थोड़ी मुखालिफत होगी, आप देखेंगे साल के बाद अच्छा खासा मजार बन जाएगा कि शाह जी बड़े पहुंचे हुए, तो नहीं पता। लेकिन जो आपको हुनर दे रहा है वो पहुंचा हुआ नहीं है, वो पहुंचा हुआ नहीं है। पहुंचा हुआ वो है जो आपको कुछ भी नहीं दे रहा, सिर्फ बातें दे रहा है, सिर्फ बातें। जो आपको काम सिखाता है, जो कहता है भाई कलम पकड़ो और इस तरीके से लिखो अलिफ, वो हमें अच्छा नहीं लगता उस्ताद। हम उस उस्ताद की कदर नहीं करते जो हमारे रोशनाई के साथ हमारी जो खुशखती है वो ठीक करता है। जो उस्ताद हमें पहाड़े याद करवाता है, जो हमें हिज्जे याद करवाता है, जो हमारा मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हमें मेडिकल डॉक्टर बनाता है, जो हमें इंजीनियर बनाता, वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमारे लिए पहुंचा हुआ नहीं है। क्या बदबख्ती है, हम किस तरफ जा रहे हैं। और जो इंसान हमें कहीं नहीं पहुंचा रहा, अपने बच्चों को कहीं पहुंचा देता है, उसकी जायदादों में इजाफा हो जाता है, कोठियों में इजाफा हो जाता है, वो हमें अच्छा लगता है। मैंने देखा है लोगों को उनके कदमों में उनके पांव चूम रहे होते हैं। जहालत की इंतहा है, मैं आपको बताऊं, जहालत की इंतहा। हाथ चूमने हैं, पांव पे बोसा देना है, तो उस उस्ताद के पांव पे बोसा दें जिसने आपको जिंदगी में उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि आज आपको लोग एक इज्जत के साथ याद करते हैं। वो उस्ताद आपके लिए काबिल कदर है, वो पहचाना जाएगा, उसके नाम से आप जाने जाएंगे। वो आपका गुरु है जो आपको काम सिखा रहा है, जो आपको बातें सिखाता रहता है। बातें करते रहो, बातें बैठ के सुनते रहो। पीर साहब बड़े पहुंचे हुए, बड़ी बातें करते हैं, तो फिर वो क्या कहेंगे? और खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मैं यहां पिंडी गया, मेरे साथ तजर्बा हुआ जाती तौर पर। माई साहबादी दरबार जनाब जिन आए हुए ने, शाह जी चुप कर, जो बोलना नहीं वरना जिन मारेगा आपको। ये बात समझ गए? तो जिनके पास इल्म कम है वो शोबदाबाजों की शोबदाबाजियों का शिकार हो जाते हैं। जिनका नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक होता है, दुनिया का कोई जाली पीर उनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। आपके लिए दुरूद शरीफ से बढ़कर क्या वजीफा हो सकता है, मुझे बताएं। उस्ताद मोहतरम वासिफ अली वासिफ का एक जुमला मैं आपको बता रहा हूं कि जब आपने दुरूद पढ़ लिया तो भूल जाए कि जहन्नम की आग आपको टच करेगी। दुरूद से बढ़ के कोई वजीफा हो सकता है? आप बैठ के या हय्यु या कय्यूम कहते रहें, चूंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इजाजत दी। आपको किसी और दरबार से जरूरत है इस वजीफे की? बैठ के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैह, काफी है। अफज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, अफज़लु दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे। तो वजीफा पीर साहब वजीफा देंगे, वजीर साहब ने दे दिया वजीफा लंबा सा कि बैठ के भाई करते रहो। अब 6 महीने आप बैठ के वजीफा पूरे करेंगे, घर में बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्या करेंगे भाई आप? और वहां पे मुकाशफा क्या है? गैब से रिस्क आएगा, गैब से पीरों को रिस्क मुरीद दे रहे हैं। ये बात जरा समझे, पीरों को चंदा गरीब दे रहे हैं, मुरीद दे रहे हैं, और मुरीदों के लिए रिस्क आएगा गैब से। ये बात की मुझे समझ नहीं आई। हर साल पीरों का अरबों के हिसाब से चंदा बनता है और मरीदों का रिस्क आएगा गैब से। ये पीर साहब ने कहा आपको गैब से रिस्क मिलेगा आपको। ये बात समझ गए? और जरा सा कोई बोलेगा ए मुंडा वाबी हो गया। तो उस्ताद मोहतरम की महफिल में ज्यादा वक्त भी आपका नहीं लेना चाहता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिही बिअदद कुल्ल मालूम लक। तो कहीं किसी के फरेब में, कहीं किसी के फरेब में, हालांकि
تو نے یہ کھول کے بتایا ہے کہ عاقبت اپنے اعمال پر ہے۔ یہ استاد محترم کہہ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ استاد محترم کو بھی اس طرح کا پیر بنا لیا جائے، استاد محترم کو بھی۔ استاد محترم نے دیسی باتیں کی ہیں سادہ انداز میں، کھول کھول کے، اور لوگوں کو کہا ہے کہ لوگوں اس فریب میں مت آنا۔ دین اسلام شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، یہاں محنت کرنے کے لیے بھیجا گیا اس دنیا میں۔ جن قوموں نے، افراد نے محنت کی وہ کامیاب ہو گئے۔ پیروں کی دعاؤں سے لوگ کامیاب نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیں۔ دعا کی، ذکر کی اپنی اہمیت ہے، اس پہ ہم الگ بات کرتے رہتے ہیں۔ جب تک آپ کے پاس ترتیب نہیں ہوگی، یہ نوجوان اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کسی جگہ پہ۔ میں سب کو کہتا ہوں بڑے درد کے ساتھ، ترتیب نبی پاک علیہ السلام نے دی ہے۔ سب سے پہلے آپ پیٹ پہ پتھر باندھیں گے، خندق کھودیں گے، پھر دعا کریں گے۔ دعا کی اہمیت ہوتی ہے جب آپ عمل کر چکتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر خندق نہ کھودی جائے، قربانیاں نہ دی جائیں، مجاہدہ نہ کیا جائے، سیکریفائس نہ کیا جائے، اور کہا جائے پیر صاحب دعا کرو منڈا ساڈا پاس ہو جائے، نہیں ہوگا۔ منڈا پاس نہیں ہوئے گا۔ منڈے کو پاس ہونے کے لیے فزکس کے فارمولے یاد کرنے پڑیں گے، کیمسٹری پڑھنی پڑے گی، میتھ پڑھنا پڑے گا، انگلش کے سارے ٹینس اس کو یاد کرنے ہوں گے۔ اس کو بتائیں، بچوں کو بتائیں۔ میں یہ بتاتا ہوں، مجھے پتا ہے میں اس وجہ سے میری تلخ باتیں لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ بہت سارے لوگ شاید نفرت تو نہیں کرتے، اندر سے احترام ہی کرتے ہیں، لیکن میں انہیں اچھا نہیں لگتا، چونکہ میں انہیں یہ بالکل وہ باتیں بتاتا ہوں چونکہ میں استاد محترم کا شاگرد ہوں، میں نے فیض لیا ہے اس بارگاہ سے۔ میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں خیانت نہیں کر سکتا، میں آپ کو شارٹ کٹ نہیں دے سکتا۔ دیر از نو شارٹ کٹ۔ یہ شارٹ کٹ والے سب فریبی ہیں، یہ آپ کو جنت دکھا کر آپ سے دام وصول کرتے ہیں، چندے لیتے ہیں، اور یقین مانے گارنٹی ان کے پاس بھی نہیں ہے کہ یہ خود جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ نعرے لگا دیتے ہیں، بس بیٹھ جو چپ کر، جو پیر صاحب کے اس ٹائم ہوراں جڑیاں نہ تشریف لے آ رہی ہیں زمین کے اوپر۔ آپ نے دیکھا میں تلخ ہو جاتا ہوں اس معاملے میں، یہ بچپن سے میں ایسا ہوں۔ اللہ اکبر۔ عاقبت اپنے اعمال پر ہے، دوسرے کے مقامات پر نہیں۔ یا اللہ، یہ وقت اس لیے بھی میرے لیے قیمتی سا ہے کہ لوگوں کی نکاح کے مطابق یہ بستر مرگ ہے۔ یعنی آخری خواہش آپ دیکھیں، جب انسان جانے لگا دنیا سے، یہ سال گزرنے والا ہے، پھر نہیں آئے گا، لیکن میں جانتا ہوں کہ یہی وقت میری بیداری کی صبح صادق کا وقت ہے۔ آج تیرے میرے درمیان کسی تکلف کا کوئی پردہ نہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو میرے اتنا قریب ہے جتنا کہ باقی رہنے والی ذات ذوالجلال ایک فانی انسان کے قریب ہو سکتی ہے۔ میرے اللہ، مجھے وہ زمانہ بھی یاد آ رہا ہے جب میں نے بظاہر تیری عبادت بھی کی، بڑے زور و شور سے تیری نمازیں پڑھیں، بڑے دم خم سے میں نے محافل ذکر میں شمولیت کی۔ اللہ کی ضرب لگانے کے لیے میرے پاس بڑے جواز تھے۔ میں لوگوں کو متاثر کرنا چاہتا تھا کہ انہیں پتہ چل جائے کہ میں بڑا عابد اور زاہد اور ذاکر ہوں۔ اے اللہ، اس ریاکاری کے لیے مجھے معاف کر دیا جائے۔ وہ نمازیں ہی تھیں لیکن ریاکاری کے لیے مجھے معاف کر دیا جائے۔ وہ عبادت ہی تھی لیکن نمائش کے لیے۔ میں نے تیری عبادت کی لوگوں کے لیے، سماج کے لیے، اور کبھی کبھی تو سیاسی جلسوں میں با جماعت ریاکاری کا مرتکب ہوا۔ میرے اللہ، میں بہت بڑا ظالم انسان تھا، لیکن آج تیرے دربار میں پہنچ کر توبہ کی توفیق حاصل کر کے یہ معلوم ہوا کہ تیری عطا ہماری خطا سے بہت زیادہ ہے۔ کیا خوبصورت امید بھرا جملہ ہے، تیری عطا ہماری خطا سے بہت زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بلکہ تیری عطا کے سامنے کسی خطا کا ذکر ہی کیا، لیکن خطا کا ذکر اور اس پر استغفار کے مواقع ملنا بھی بڑے نصیب کی بات ہے، اور تو نے مجھے یہ خوش نصیب لمحہ عطا کیا ہے۔ اس شکر کے لیے بھی میرے پاس وہی آنسو ہیں جو پہلے ندامت کی تسبیح بیان کر رہے تھے۔ میرے اللہ، میں اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رونے والا بنایا۔ میں آپ کو بتاؤں، رونا بھی بڑے نصیب کی بات ہے۔ یہ جس آنکھ میں آنسو نہیں آتے، جس دل میں درد نہیں ہوتا، جس روح کے اندر کرب نہیں ہے، ان کو سوچنا پڑے گا وہ کہاں جا رہے ہیں، وہ کہیں پتھر تو نہیں ہو گئے۔ اگر آپ کا کسی بات پہ آج بھی رونے کو من چاہے، دل کرے، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو رونے والی آنکھ دی ہے۔ اور رونے والی آنکھ اگر تہجد کے لمحوں میں بیدار ہو جائے تو انسان کا نصیب بیدار ہو جاتا ہے، انسان کا نصیب جاگ اٹھتا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑی زبردست ایک تجربے کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔
یہ آنکھ رونے والی آنکھ ہو، اللہ کے دربار میں رونے والی آنکھ آپ کو نصیب ہو جائے، آپ کو رحمان کی طرف سے وہ مسکراہٹیں مل جائیں گی جو دنیا میں کسی کا نصیب نہیں بنتی۔ رونے والی آنکھ، اللہ کے سامنے روئیں گے، اللہ آپ کو مسکراہٹیں دے گا۔ اللہ کی مسکراہٹ جس بندے کی زندگی کا نصیب بن جائے، مقدر بن جائے، اس کا نصیب جاگ اٹھتا ہے، اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، اس کی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں تو اللہ کی مسکراہٹیں لینے والے ہم بن جائیں۔ 2018 میں ہم نے اللہ کو ناراض کیا، نبی پاک علیہ السلام کو انجانے میں جانے انجانے میں اذیتیں دی ہیں امت مسلمہ نے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دے، نبی پاک علیہ السلام کی رحیم ذات کے حوالے سے، آپ کی رحمتوں بھری ذات کے حوالے سے ہمیں معاف فرما دے۔ 2018 کی ہماری ساری نادانیاں معاف ہو جائیں، جو دنیا سے چلے گئے ان کے سارے قصور معاف ہو جائیں، اور 2019 میں جب ہم داخل ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل صاف شفاف اور معطر کر کے، نکھرا ہوا کر کے، مہکا ہوا کر کے ہمیں وہ سماج دے دے، ہمیں ایسی زندگی دے دے، ایسا کردار دے دے، میرے اور آپ کے تعلقات ایسے ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کے سامنے جب قیامت کے دن بھی کھڑے ہوں تو ہم شکایتیں نہ لگا رہے ہوں، بلکہ ہر بندہ دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہو کہ مالک اگر میں زندگی میں یہاں پہنچا ہوں آپ کے سامنے اور سرخرو ہو رہا ہوں تو اس بندے کی وجہ سے، یہ بندہ مجھے یہاں تک لے آیا۔ یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ تعلقات، یہ سنگتیں، یہ جو ہماری ساتھ ہوتا ہے، نسبتیں ہوتی ہیں، یہ قیامت کے دن بھی کام آئیں گی۔ ہر محفل، ہر لمحہ، ہر لفظ ہم سے پوچھا جائے گا، ہم کن محفلوں میں بیٹھے، کون سا ذکر کیا ہم نے، ہمارے انتخاب کیا تھے، چوائسز کیا تھی۔ اچھا انتخاب کریں، اساتذہ کی محفلوں میں بیٹھیں، محنت کرنے والوں کے ساتھ جڑ جائیں، شارٹ کٹ والوں سے دور ہو جائیں، اپنے بچوں کو جعلی پیروں سے دور کر لیں، ان کے اوپر چیک رکھیں۔ ہر جگہ پہ جعلی پیر، یہ پیر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ دین کے ساتھ، ہر جگہ پہ ہر شعبے میں جعلی لوگ بیٹھے ہوئے جو آپ کو گر نہیں دینا چاہتے، جو آپ کو چھپا کے وہ چیزیں بتاتے ہیں بیکار قسم کی جو آپ کے کام نہیں آ سکتی، لیکن جو آپ کو وہ باتیں بتائے جس سے آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے، اس کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنا کرے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بڑے بھائی کی حیثیت سے، ایک ایلڈر کی حیثیت سے میں آپ کو نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں، وصیت بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا سچا ہمدرد وہی ہے جسے آپ کے درد کا احساس ہے۔ جو آپ کے درد کو نہیں جانتا وہ آپ کو نہیں جانتا، اور جو آپ کو نہیں جانتا وہ آپ کا گرو ہو ہی نہیں سکتا۔ جسے آپ کی ضروریات کا احساس نہیں وہ آپ کا گرو کاہے گا؟ جو آپ کو استعمال کر کے اپنے مینار کھڑے کرے، آپ کو غریب کر کے خود امیر ہوتا چلا جائے، وہ کاہے کا گرو بھائی؟ گرو تو وہی ہوتا ہے جو آپ کو امیر کرے، علم میں بھی، عمل میں بھی، زمین پر بھی، آسمان میں بھی۔ گرو وہی ہوتا ہے جو اپنے قبیلے کو، کارواں کو لے کے منزل تک پہنچے۔ گرو وہ نہیں ہوتا جو صرف اپنے بچوں کو لے کے وہاں پہنچ جائے اور مرید پیچھے بھٹکتا رہے، اور بعد میں مرید کو یہ بھی کہا جائے کہ تیرے عمل چ کوئی کمی سی، ورنہ ساڈا وظیفہ بڑا تگڑا سی، او ویخ فلانا بندہ کتنے پہنچ گئے۔ دو چار ہوتے ہیں وہ آگے پہنچ جاتے ہیں، وہی استعمال ہوتے ہیں مارکیٹنگ کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے اللہ، میں اس بات کا بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے رونے والا بنایا، اور اس بات کا شکر ہے کہ آج میں کسی تمنا یا حسرت کے لیے نہیں رو رہا۔ آج میں ان تمام غلطیوں اور کوتاہیوں پر جن میں ریاکاری کی عبادتیں بھی شامل ہیں ان کے لیے افسوس کر رہا ہوں، اور تو نے افسوس کا جو موقع عطا کیا اس کے لیے اپنی مسرت کا اظہار ان اشکوں سے کر رہا ہوں، اور جو اب میری آئندہ زندگی کے لیے چراغاں کا کام کریں گے۔ یہ آنسو جو ہے نا، آنسو یہ روشن کرتے ہیں، ظلمتوں کو کاٹ دیتے ہیں، ان کا سینہ چیر دیتے ہیں۔ جس آنکھ سے آنسو ٹپکتا ہے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے۔ جب انسان نحیف ہو کے، بے بس ہو کے گر جاتا ہے سجدے میں، تڑپ اٹھتا ہے، بلک اٹھتا ہے بچوں کی طرح، رو پڑتا ہے کہ مالک غلطی ہو گئی، مالک نادانیاں ہو گئی، بڑے بڑے گناہ کر دیے، مالک معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا میں ہر سیشن میں آپ کو کہتا ہوں یہ پڑھا کریں۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ظلمنا انفسنا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا
اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم لوزر ہو جائیں گے، خسارہ پا جائیں گے۔ یہ پڑھا کریں، یہ دعا ضرور پڑھا کریں۔ انسان غلطی اور کوتاہی کرتا ہے، نادانی میں، انجانے میں ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم کریم ذات ہے، معاف کر دیتی ہے۔ معافی تو مانگے نا، بچے کا کام ہے غلطی کرنا، اللہ کی ذات اپنے بندے کو نہیں پھینکتی۔ اللہ کی ذات آپ کو طہارت کا، توبہ کا موقع دیتی ہے، آپ کو صاف کر دیتی ہے۔ ہم اس کے ساتھ تعلق تو بنائیں، ہم اس کے بن کے تو سوچیں، ہم اس طریقے سے گڑ گڑا کے تو دیکھیں، یا اللہ 2018 اور اس سے پہلے بڑے گناہ کیے، بڑی نادانیاں ہوگی، معاف کر دے، بڑی ریاکاری کی، معاف کر دے، اب نہیں کریں گے۔ بچے کہتے ہیں نا امی جی معاف کر دو، اب نہیں کروں گا۔ ابو تو میں نے ایک دفعہ چوری چوری گڑ کھایا تو مجھے کٹ پڑی، تو میں نے کہا امی جی آج معاف کر دو، ابو تو نہیں کھاؤں گا۔ یہ انسان کلیم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں نے چھوڑ دیا، میں پھر گڑ کھاتا تھا۔ بچوں کا کام ہے اس طرح کی حرکتیں کرنا۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے لاڈیاں کرے، گڑ گڑائے، مالک معاف کر دے، بس یہی کرنا ہے۔ کوئی پتہ نہیں آج توبہ کروں اور آج ہی روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے، آخری توبہ بھی تو ہو سکتی ہے، اور کوئی گناہ آخری بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات پہ غور کیجئے گا نوجوانوں، یہ بستر مرگ کی توبہ نہیں، کیونکہ میرے حواس قائم، میری ہوش قائم، میرا سانس قائم، میرے دل کا احساس زندہ، میرے خون کی گردش سلامت، میری یاداشت زندہ، میرا اپنے پروردگار پر ایمان تابندہ۔ یعنی یہ جو توبہ ہے جو ہوش و حواس میں کی جاتی ہے، اس توبہ کی بڑی فضیلت ہے۔ میں ابھی نہیں جانتا کہ میرے لیے آئندہ کتنا عرصہ زندہ رہنے کا موقع عطا ہو جائے۔ میں اسی بات کے لیے شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے میرے مولا، تو نے مجھے توبہ کی توفیق موت سے پہلے عطا کر دی۔ موت سے پہلے تو توفیقیں عطا کرنے والا ہے۔ میرے مولا، آج میں تیرے ساتھ چند باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے دل کا بوجھ ہلکا ہو، اور یہ دل پھر تیرے عالی دربار میں سرنگوں ہو جائے۔ کافی لمبا ہے لیکن میرے خیال میں آج اتنا ہی کافی ہے، چونکہ پھر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ پڑھے ہوئے، سنے ہوئے، بولے ہوئے لفظوں کو قبول کرے۔ 2018 کا یہ لمحہ ہم سب کی بخشش کا سبب بن جائے، ہماری زندگی میں وہ چراغاں ہو جائے، وہ رفعتیں نصیب ہو جائیں، ہماری زندگی میں وہ نور آ جائے کہ ہم ظلمتوں میں اپنا چہرہ پہچان سکیں، ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم خسارہ کہاں کھاتے ہیں اور کامیاب ہم کس طریقے سے ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے فلاح کن کاموں میں ہے اور نقصان کن کاموں میں ہے، ہم کس طریقے سے کامیاب ہوں گے اور کس طریقے سے ہم ناکام ہوں گے۔ میری دعا ہے 2019 کا سال امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بالعموم خیر کا سال ہو۔ تمام آنے والے لمحات میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے والدین کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، خاندان کے لیے خیر کے لمحات ہوں۔ ہماری رنجشیں، ہماری آپس میں لڑائی جھگڑے، تعصب، نفرتیں، یہ سب ختم ہو جائیں۔ یہ میری دعا ہے۔ آپ اگر کسی سے ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں، آپ کا کسی کے ساتھ گناہ کا رشتہ ہے آپ اس کو معاف کر دیں اور اس سے معافی طلب کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو پاکیزہ زندگی عطا کرے، ہم سب سچے اور سچے بندے بن جائیں۔ جب ہم اس کے بندے بن جائیں گے، تو بندے گندے ہوں یا مندے ہوں، اگر بندے بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو معاف کر دیتی ہے، اس کو نیا روپ دے دیتی ہے، وہ بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ توبۃ النصوح کی منزل 2018 کے آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کر دے، اور ہمارے آنے والے لمحات اچھے ہو جائیں، اور ہم جب بچھڑیں کسی سے اور کوئی ہمیں یاد کرے، ہم قائد اعظم کو یاد کرتے ہیں، علامہ اقبال کو، واصف باصفا کو، دیگر تمام بزرگوں کو، سلف صالحین کو ہم خیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، مسکرا کے ذکر کرتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ ہم ان کا ذکر کر کے دوبارہ وضو کرتے ہیں، ہم ان کا ذکر عبرت کے لیے کرتے ہیں۔ تو دعا کریں میرا اور آپ کا ذکر ایسا ہو کہ لوگ خوشی اور اطمینان حاصل کریں، فرحت محسوس ہو، ان کا اطمینان قلب ان کو نصیب ہو۔ تو آئی ہوپ کہ میرا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وإطرتہ بعدد کل معلوم لک۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.